किसानी संघर्ष दरमियान खबर चंगी नहीं है क्योंकि किसान जथेबंदियां दे विच मतभेद नज़र आने शुरू हो गए ने। एक जथेबंदी ने केंद्र दा सद्दा ठुकरा दिता है तो एक जथेबंदी ने परवान कर लिया। कल दी मीटिंग विच देखना होएगा कि की निकल के आउंदा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार तो खेती कानूनां दे मसले दे उत्ते 4 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जवाब मंगिया। विद्यार्थियों के नाल जुड़ियां कई अहम खबरां ने नतीजिਆਂ नाल जुड़ियां होईयां अते ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ नाल जुड़ियां होईयां ते दाखलिਆਂ ਦੇ जुड़ियां हुई एमरजेंसी बुलेटिन दे विच 4-5 खबरां ने सारियां तुहानूं सुणावांगे। पाकिस्तान सरकार श्री गुरु नानक साहिब दे प्रकाश पुरब मौके सिर्फ 5 दिन का वीज़ा ही देवेगी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने संगत तो पासपोर्ट मंग लए ने। वातावरण नूं लैके मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी की है, तूफान का खतरा है। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच सब दा स्वागत है, मैं हरशरण कौर। सब तो पहला गल करांगे किसानी संघर्ष दे नाल जुड़ी हुई। दरअसल केंद्र सरकार ने किसानां दे नाल गलबात करन दे लई दूजी वारी सद्दा भेजिया। इस दरमियान पंजाब दे विच अज जो खबरां आ रहीआं ने उस नूं देखदिआं कहा जा सकदा है कि किसानी जथेबंदियां दे विच फुट थोड़ी जी दिखाई दे रही है। पहला ये जथेबंदियां 31 जथेबंदियां सी। जदों भारतीय किसान यूनियन लखोवाल दा एक लीडर अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट चला गया तो 30 किसान जथेबंदियां ने लखोवाल यूनियन दा बाइकआउट कर दिता सी। ये पिछले दिनां दी गल है। उस तो बाद हुण जदों दूसरी वारी केंद्र दा सद्दा आया तो अज सवेरे खबर आउंदी है कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने इस सद्दे नूं रद्द कर दिता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गल करनगे, सानू कुछ नहीं पता, ये भी नहीं स्पष्ट हैगा सद्दे दे विच भी साडे नाल गल करनी किने है। सो इस तरीके दे सद्दे दे नाल असीं दिल्ली नहीं जावांगे ते उन्हां दी ये भी शर्त है कि पंजाब जां चंडीगढ़ आके प्रधानमंत्री जां फिर केंद्र दा कोई नुमाइंदा वड्डा नुमाइंदा आके साडे नाल गल करे, फिर ही इहदा हल हो सकदा है। सो जिहड़ी किसान यूनियन है किसान मजदूर संघर्ष कमेटी उसने इह सद्दा रद्द कर दिता है। एक हुण होर खबर आ रही है कि भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां उस दे लीडर ने ऐलान किया है कि असीं केंद्र दे सद्दे ते मीटिंग दे विच जाण लई तैयार हां। मीटिंग होनी है परसों नूं यानी कि 14 अक्तूबर नूं मीटिंग बुलाई है केंद्र सरकार ने। सो भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने एक होर भी ऐलान किया है कि असीं कल दी जिहड़ी किसान जथेबंदियां दी मीटिंग है उहदे विच असीं शामिल नहीं होवांगे। ये हुण किसान जथेबंदियां दे अंदर खाते चल की रहा है, इस बारे कुछ नहीं कहा जा सकता। पर पिछले दिनी साडी किसान लीडर रुलदू सिंह दे नाल गलबात हुई सी मानसा तो उन्होंने भी ये जिहड़ा संकेत दिता सी, कहंदे भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां जिहड़ी है वो वक्खरे तौर ते ही चलदी है, वो कदे भी नाल नहीं चलदी, पर इस संघर्ष दे विच वो इकट्ठे ने। जो भी जथेबंदियां डिसाइड करदियां ने वो मनदे ने, पर वो अपनियां वक्खरियां मीटिंग्स भी करदे ने ते वो वक्खरे तौर ते आपदी प्लैनिंग भी करदे ने। सो हुण ये खुल के सामने आया जदों केंद्र दा सद्दा आया है, कल नूं मीटिंग होनी है किसान जथेबंदियां दी, पर उस तो पहले ही उगराहां ने कह दिता कि असीं इस मीटिंग दे विच शामिल होण नूं तैयार हैगे आ, असीं ये मीटिंग करन नूं तैयार हां केंद्र सरकार दे नाल ते कल नूं जिहड़ी मीटिंग होनी है किसान जथेबंदियां दी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ शामिल नहीं हो रहे। सो कल दी मीटिंग दे विच हुण जो फैसला होएगा कि उसनूं भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां मन्नेगी जां नहीं मन्नेगी ये भी देखना होएगा, क्योंकि फैसला कोई भी हो सकता है। किसान मीटिंग करन जा भी सकते ने ते नहीं भी जा सकते। जे किसान संघर्ष जिहड़ी किसान मजदूर संघर्ष कमेटी है उहदा तर्क देखिए तो वह भी ठीक जापदा है कि पता ही नहीं हैगा, चिट्ठी दे विचों कुछ पता ही नहीं लगता कि मीटिंग किसानां दे नाल किने करनी है, पर इन्ना पता है कि 14 अक्तूबर नूं कृषि भवन दे विच मीटिंग बुलाई गई है। सो ये संघर्ष है जिहड़ा आस यही करदे आ, अरदास भी करदे आ कि किसानां दा ये संघर्ष है एकते दे नाल एकता दे नाल एके दे नाल यह पूर चढ़ जावे, विच विचाले लंगड़ा ना बन जावे, इहदे विच सियासत ना वड़ जावे। हर कोई पंजाब दा वासी यही अरदास कर रहा है। अगली अहम खबर भी किसानी संघर्ष के नाल जुड़ी हुई है। दरअसल सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़े 3 विवादित खेती बिल ने उन्हां दी संविधानिक वैधता नूं चुनौती दिंदियां कई पटीशनां दे उत्ते सुनवाई कीती अते केंद्र सरकार नूं 4 हफ्तिਆਂ ਦਾ नोटिस जारी करके जवाब भी मंग लिया। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की अगवाई वाले बेंच ने केंद्र सरकार नूं नोटिस जारी करके 4 हफ्तिਆਂ च जवाब दाखिल करन दे लई कहा। जिहड़े 3 खेती आर्डीनेंस सीगे उन्हां
ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਪਰ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਏਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸ ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਲੇਟ ਫੀਸਾਂ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜ ਮਹਿਰੋਕ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਚਲਾਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਚਲਾਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾਉਨੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1100 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਨਾਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2100 ਰੁਪਏ ਲੇਟ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਦਾਖਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ 29 ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰੀ ਦਾਖਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1,57,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਸਿਰਫ 1,49,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 82,903 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਸ ਫੀਸਦ 56.55% ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਮੁਤਾਬਿਕ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ 30% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਉਹ 50% ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੇ, ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟਾਉਣਾ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਨੀਟ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨੀਟ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਨਟੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਟ 2020 ਦੇ ਨਤੀਜੇ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਉਹ ਹੁਣ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਨਤੀਜਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ 14 ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ NTA NEET ਯਾਨੀ ਕਿ NTA NEET.nic
emergency.in ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਝਿਜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 551ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਤੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੜਕੀ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਬਨ ਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੌਸਮ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਘੱਟ ਦਬਾਅ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਕੀਨਾਡਾ ਦੇ 409 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਤੇ ਨਰਸਾ ਪੂਰਬ ਤੋਂ 520 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੂਰਬ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।